దత్తనగరి గడి శ్రీ శివ హనుమాన్ మందిరంలోని శ్రీ మహాదేవ్ శివలింగం మరియు నాగదేవత ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా వివిధ ధార్మిక కార్యక్రమాల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్వరాంజలి దీపోత్సవం 2024 ఈ కార్యక్రమం కూడా ఇందులో ఉంది. డిసెంబర్ 23, 2024 ఈ తేదీ నుండి డిసెంబర్ 27, 2024 తేదీ వరకు శ్రీ శివ హనుమాన్ మందిర్ ప్రాంగణంలో ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈ సందర్భంగా శివలింగానికి మహా అభిషేకం మరియు మహా ఆరతి శ్రీ శివ హనుమాన్ మందిర్ ట్రస్టీ మరియు స్వరాంజలి పరివారం, కోమల్ మిత్రమండల్ మరియు లంబోదర్ మిత్రమండల్ అలాగే ఆ యొక్క పదాధికారులు భక్తుల ఆధ్వర్యంలో సంపన్నమైంది. ఈ సమయంలో శ్రీ మహాదేవ్ శివలింగ్ మరియు నాగదేవతా మూర్తి ప్రతిష్టాపన అలాగే స్వరాంజలి దీపోత్సవం 2024 ఈ యొక్క బ్యానర్ అనావరణ ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో నెరవేరింది. ఈ సమయంలో స్వరాంజలి ఛానల్ యొక్క సంస్థాపకులు దయానంద్ మామ్డాల్ అలాగే స్వరాంజలి ఛానల్ యొక్క సంచాలకులు విష్ణు మహారాజ్ కారంపూరి మరియు శ్రీ శివ హనుమాన్ మందిర్ యొక్క ట్రస్టీ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అంబాదాస్ బింగి ఈ కార్యక్రమం గురించి అధిక వివరణ అందించారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావాలని, తనువు మనసుతో ఈ కార్యక్రమంలో సహభాగం అందించాలని అలాగే ఈ కార్यक्रमांनी ఎంతో जयप्रदम చేయాలని కోరారు. प्रतिवर्षी स्वरांजली चॅनलच्या वतीने आपण दीपोत्सव विविध भागात करत असतो, पण यावेळी याच ठिकाणी मूर्ती प्रतिष्ठापना निमित्त आपण दीपोत्सव कार्यक्रम पण केलेला आहे, आयोजन केलेलं आहे. तर त्यासोबत विविध कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. 5 दिवस 23 तारखेपासून 27 तारखेपर्यंत या ठिकाणी विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. तर 23 तारखेला सकाळी 10 वाजता श्री जे आता नवीन शिवलिंग मूर्ती येणार आहे त्या मूर्तीचं मिरवणूक होणार आहे. 3 वाजता गणपती पूजा, पुण्यवाचनम, षोडश मातृक पूजा, सप्तमातृक पूजा, पंचवाचनम, नक्षत्र नवग्रह आराधना, सर्वतोपरी मंडला असे विविध धार्मिक विधी त्या 23 तारखेपासून सुरू होणार आहेत. तर याच प्रकारे रोज सकाळी 9 ते 12 वाजेपर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रम पुरोहितांच्या हस्ते होणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंत होम हवन होणार आहे आणि संध्याकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत दीपोत्सव कार्यक्रम, त्यामध्ये 6 ते 7 भक्ती संध्या, त्यानंतर 7 ते 8 विविध धर्मगुरूंचे प्रवचन, संध्याकाळी 8 वाजता दीपोत्सव, रोज संध्याकाळी 8 वाजता दीपोत्सव, भरतनाट्यम, तांडव नृत्य असे विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. त्याचप्रमाणे तर संध्याकाळी 8:30 वाजता रोज महाआरती होणार आहे. तर यासाठी विविध आपले राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर धर्मगुरू पण धर्मगुरू उपस्थित राहणार आहेत. विविध धर्मगुरूंच्या हस्ते आशीर्वचन कार्यक्रम पण संपन्न होणार आहे. तर त्यासाठी सर्व समाज बांधवांनी या धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून कार्यक्रम यशस्वी करावे ही सगळ्यांना विनंती आणि भाविकांना विनंती. तर तन मन धनाने प्रत्येकाने सहभाग नोंदवून कार्यक्रम यशस्वी करावे. 5 दिवसीय कार्यक्रम आहे. 23 ते 27, 26 तारीख मुख्य दिवस म्हणजे प्रतिष्ठापना होणार आहे. तर प्रतिष्ठापनाच्या दिवशी 26 तारखेला सकाळी 6:10 मूर्ती आणि यंत्र प्रतिष्ठा होणार आहे. त्याच दिवशी माताजी सकाळी 5:30 वाजता चैतन्य माताजी आपल्याकडे येणार आहेत. त्यांच्या हस्ते यंत्रपूजा होणार आहे. त्यानंतर 8 वाजता काशीचे उत्तराधिकारी जगद्गुरू 8 वाजता येणार आहेत. त्यांच्या हस्ते महापूजा, महाआरती आणि प्राण प्रतिष्ठापना पण होणार आहे. तर या विधायक अशा धार्मिक कार्यासाठी भक्तगणांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहून या 5 दिवसीय कार्यक्रम यशस्वी करावे ही विनंती सगळ्यांना. स्वरांजली चॅनलचे संचालक विष्णू कारुंपुरी महाराज यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. మన పూర్వ విభాగంలో పడ దత్తనగర్ అంటే ఒక శ్రమికులది బాగున్నది, భక్తులది బాగున్నది आणि యాభై మన లోపల ధార్మిక కార్యక్రమాలు పూర్వ విభాగంలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి. భక్తి మార్గమైన మనుషులున్నారు ఇక్కడ అందరూ. అందుకోసానికి శ్రీ శివ హనుమాన్ మందిర్, శ్రీ महादेव शिवलिंग व नागदेवता मूर्ती प्रतिष्ठापना
అదొక కొత్త మూర్తి ప్రతిష్టాపన ఇక్కడ జరగబోతుంది. ఈ కార్యక్రమంకు మన స్వరాంజలి ఛానల్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబీలు మన ఇక్కడ పెద్దలు అందరూ వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం యశస్వి చేయాలి. అదేవిధంగా ఇవి వేరే వేరే కార్యక్రమం బాబులో మామిడాల సార్ ఏం చెప్పిండు ఆ కార్యక్రమం అందరూ వచ్చి ఈ సహభాగం పొందాలి, దాంతో మనం మద్దతు చేయాలి అని అదేవిధంగా సేవాభావంతో మీరు చేసినా కానీ ఈ సంస్థ తరపున అందరికీ మీకు ఆభార మానేస్తాం. अदेविधंगा भगवंतुनी మీకు आशीर्वाद దొరుకుతుంది. ఇంతే 2 शब्दाలు మాట్లాడి సాలి. आणि श्री शिव हनुमान मंदिराचे ट्रस्टी प्रमुख अंबादास भिंगी या कार्यक्रमासंदर्भात अधिक माहिती दिली. हनुमान देवस्थान प्रतिष्ठापना అయిన కాంచెల్లి ఈ రోజు ఇప్పుడు ఆ లింగంకు జర ఇదే అంటే అయిన దిక్కెళ్ళి మళ్ళీ నూతనీకరణ కొత్త లింగం తెచ్చి చేపించడం పండర్పూర్ లోపల. ఆ లింగాన్ని ప్రతిష్టాపన 26 తారీఖు నాడు మహాత్మా ఈమె చైతన్య శివ చైతన్య స్వామి అని మల్లికార్జున స్వామి ఇలా వస్తే అయ్యేది ఉన్నది. దాని దిక్కెళ్ళి అందరూ ఈ 5 రోజుల కార్యక్రమంలో రోజు రావాలి. ఇది భవ్య ప్రకారంగా మన ఇప్పుడు దత్త మందిర్ ఎట్లా ఆడ కార్యక్రమాలు అయితే ఈడ కూడా ముంగడ కార్యక్రమాలు అందరు రావాలి, అందరు భక్తులందరూ ఇలా సహభాగి చేయాలి అని ఆనాడు దీపోత్సవ కార్యక్రమం మొదటి నుంచే ఉన్నది. కానీ ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ శుక్రవారం నాడు అవుతుంది సమారోహం అవుతుంది. అందరూ భక్తులందరి రావాలని అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను.